नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिना जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पूर्व मध्य देश को चलिए है। बूझ खोज सतगुर को मिलिए है। असमसलत कर मुख जो पुर के। गमने मग मिलबे हित गुर के। पूरब मध्य देश को चलिए है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग चवर छत्र तख्त दे मालक। गुरता गद्दी दे तख्त ते सुभाए मान। प्रगट गुरां की देह प्रतख हर। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी परम पवित्र हजूरी दे अंदर नवें पातशाह हिंद दी चादर धर्म रखियक श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज दे महान पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे दिन के पिछले पैर के समय के सजे हुए दीवाना च हाजरियां भर के लाहा प्राप्त कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। सतगुरु महाराज जी ने अपार बख्शिश कृपालता की है जो सानू ये समा सत संगत दे विच हाजरी भरन का बख्शिया है। आओ इस सुभाग समय नूं लेखे विच लाइए। चल रही लड़ीवार इतिहास की कथा विचार जिहदे विच आपां गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज की पवित्र कथा सुना रहे हाँ। कल आप जी ने साखी इत्थों तक श्रवण की है भी गुरु तेग बहादुर साहिब आनंदपुर साहिब टिके ने। कुछ समा लंघिया कुछ साल इत्थे तां उधर औरंगजेब का जिहड़ा जुल्म सी हिंदुआं ते वध गया। सख्ती ज़्यादा करती। हुक्मनामे लिख के भेजते भी मुसलमान बनाओ। कश्मीर का सूबा शेर अफगान इहदे कोल भी पत्रिका आ गई भी हिंदुआं नूं मुसलमान करो। पैसे का लालच दो जमीन दे दिओ। जे कोई थोड़ा वेरे उन्होंने दबका मार दो। जे किसी का विआह नहीं होया उन्होंने डोले का लालच दे दे भी तेनों विआह देवांगे अपनी बच्चियां दे। ते जिहड़े हिंदुआं तो मुसलमान बन उन्होंने सुख सहूलतां दो। हिंदुआं नूं थोड़ी तंगी कर दिओ ताकि आपे इधर आके मुसलमान बन। उस सूबे ने सारे सदले इलाके दे पहलां तां सारे मना करके कहंदे अपना धर्म सारिआं नूं चंगा हुंदा असीं क्यों धर्म छड्डीए। फिर उन्हें पहाड़ों में पिंडां च रहन वाले जिहड़े उन्हां ते जोर पाया। करीब करीब कहंदे भी अद्धा जो कश्मीर का इलाका है पहाड़ी इलाका वो मुसलमान कर ले। ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਲਿਖਤ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੇ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਂਗੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਉਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਸੇ ਫੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮੂਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਢਾਹ ਕੇ ਚੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਝ ਖੱਤਰੀਆਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਭੁੱਖਿਆਂ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਲਿਖਤ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਪੱਥਰਾਂ ਕੋ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਵੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੇਵਲ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਏ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੂਰਬ ਮੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਚਲੀਐ ਹੈ। ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਬੂਝ ਖੋਜ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਈਏ, ਦੱਸੀਏ। ਅਸ ਮਸਲਤ ਕਰ ਮੁਖ ਜੋ ਪੁਰ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਗਮਨੇ ਮਗ ਮਿਲ ਹਿਤ ਗੁਰ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਲੰਘ ਪਹਾੜ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ। ਪਹਾੜ ਪੰਜਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਰਤਨ ਪੰਜਾਲ ਤਿਆਗ ਪਦ ਚਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਤਨ ਪੰਜਾਲ ਪਹਾੜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਰਤਨ ਪੰਜਾਲ ਤਿਆਗ ਪਗ ਚਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਆਏ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਸੇ ਰਜੌਰੀ ਪੁਰ ਮਹਿ ਆਏ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਜੌਰੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆ ਕਰਕੇ
ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅਜ ਬਿੰਬਰ ਗਮਨੇ ਅਗਵਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਰਜੌਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿੰਬਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਥਾਣੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਰਜੌਰੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਜ ਬਿੰਬਰ ਗਮਨੇ ਅਗਵਾਏ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਹ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਆਏ ਪੰਡਤ। ਸਭ ਪਹਾੜ ਉਲੰਘੇ ਪੁਨ ਦੇਸ਼। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਪਿਖ ਤਿਆਗ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਛੱਡਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ। ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧ ਸਤ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਖਬਰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ। ਤੀਰਥ ਪੂਰਬ ਕੇ ਕਰ ਸਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਧਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਸੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ। ਅਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਸੈ ਉਦਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਂਦਿਸ਼ ਕੀ ਗਨ ਸੰਗਤ ਆਵੇ। ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਏ ਕਾਮਨਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈ। ਨਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਸਨੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਸਨੰਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਜੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੇਕ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਧਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਾਰਨ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਸਭ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ ਗਨ ਸੁਨ ਜਸ ਵਧਿਓ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਨ, ਤੇ ਦਾਰਾਇਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹਨ। ਰਾਖੇ ਹਿੰਦਨ ਪੈਜ ਬਿਲੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੁਣ ਕਹੇ ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਚਲੇ ਪੰਥ ਸਭ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਚਾਹਤ ਚਿਤ ਮਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਕੇ। ਆ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੀ ਵਿਪਾਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸਲਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਵੇਖੀ, ਜਿਸ ਮਹਿ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਬਹੁ ਜਿਸ ਚਲਤਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਸਾਫ਼ ਜਲ ਜਿਸ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੜ ਧਰਨੀ ਪਰ ਤੀਰ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮਲਾ ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਉਤਰੇ। ਖਰੇ ਜਾਏ ਭੇਦਿਜ ਔਰ ਧੀਰ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਉੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ 500 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਹ 500 ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪਾਰ ਉਤਰ ਕੇ ਵਾਰੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਥ ਸਭ ਚਾਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੇਖੀ ਸਤਦਰਵ ਨਦੀ ਵਿਸਾਲੇ। ਲੰਘਦਿਆਂ ਫਿਰ ਦੁਆਬਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਤ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਸੁੰਦਰਪੁਰ ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਥਾਂ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਸਥਾਨ ਬਿਗ ਕੀਨ ਸਡੇਰਾ। ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿائش ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਗ ਪਖਾਰ ਸ਼ਰਮ ਹਤਿਓ ਬਡੇਰਾ। ਰਸਤੇ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਸੀ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਨਿਸਮਹਿ ਬਾਸੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਰਨ ਕੇ ਪਾਸੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਜਾਗਰਤ ਭਏ। ਫੇਰ ਪੜੋ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਜਾਗਰਤ ਭਏ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਰਨ ਕੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰਬ ਨੇ ਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੁਧ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਖਟ ਕਰਮੀ ਪ੍ਰੈ ਧਰਮ ਚਹੰਤੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਖਟ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਕਰਮ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਜਗ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ ਗਾਇਤਰੀ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਆ ਧਰਮ ਚਹੰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਕਸ ਚੰਦਨ ਕੋ ਤਿਲਕ ਲਗੰਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਚੰਦਨ ਘਸਾਇਆ, ਇਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਕੱਢ ਲਏ। ਅਨਕ ਪਰ ਕਾਰਨ ਲੈ ਉਪਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫੇਰ ਮੇਵਰੋ ਅੰਤਰ ਗਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਅਰਦਾਸੀ ਸੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਪੰਡਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੋਲਤ ਭਇਓ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਤੈਂ ਕੇ ਵਿਪਰ ਖਰੇ ਦਰ ਭੀਰ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭੀੜ ਪਾ ਕੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਹਤ ਉਹ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਮਤਵੰਤ ਪੰਡਤ ਸਮੁਦਾਇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਿਆ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਬਾਹਰ ਪਾਈ, ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਵਨ ਦੇਹੋ ਮਹਾ ਦੁਖ ਗ੍ਰਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਗਰਸੇ ਆ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਆਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਲਿਆਏ ਹਮੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਜਥਾ ਜਗਤ ਸੁਖ ਲਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੁਖ ਲੈਣ, ਇਹੋ
ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਮਲਾ ਦਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮਾਲੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਗਇਓ ਹੁਤੋ ਲੈ ਬੇਹਿਤ ਘਾਸ। ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਘਾਹ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਕਰ ਸ਼ਿਵ ਨਿਜ ਭਸਮ ਪਠਾਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਸਮ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਆ ਸਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਮ ਨਿਕਟ ਪੱਤਰਕਾ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਗਮ ਸੰਤਗਨ ਸੇਵਕ ਜੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਲ ਮਸੰਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੁਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਿਸਮੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਬਚ ਮਹਿ ਆਛੈ ਗੰਭੀਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਤ ਬੈਠੇ ਤੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੇਵਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਏ ਮੇਵਰੋ ਦਿਜਗਨ ਲਿਆਇਓ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਦਾਸੀਆ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਭਨ ਆਏ ਨਿਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਆ ਕੇ। ਹਰ ਪਉ ਪਾਇਨ ਆਦ ਦੁਸ਼ਾਲੇ। ਆਪੇ ਢਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਗਰਮ ਸ਼ੌਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਸੇਓ ਆਦ ਜੇ ਸਵਾਦ ਵਿਸਾਲੇ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਲੇ ਫਲ, ਸੇਬ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜੋ ਮੇਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਗਰੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੈਠੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਾਦ ਅਲਾਏ। ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਾਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ ਬੂਝ ਕਰ ਤਿਨ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਇਮ ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਕੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖ ਖੈਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਕਹੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਤਹਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਉਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਕੀ ਉਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਵੋ। ਅਬ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁ ਵਿਦਿਆਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁ ਵਿਦਿਆਵਾਨ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਏ ਸੰਗ ਨਾ ਸੰਗਤ ਆਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਭਨ ਜਾਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਆਵਤ ਸੋ ਬਿਦ ਨਾ ਨਿਹਾਰੇ। ਮਿਲੇ ਆਵਤ ਸੋ ਬਿਦ ਨਾ ਨਿਹਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਸ ਪੰਡਤ ਹੀ ਹੋ ਸਭ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਕਹਿ ਕਾਰਜ ਔਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਮਿਲ ਆਏ ਤਜ ਕਹਿ ਨਿਜ ਠਾਉਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਪੂਜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੁਨਤ ਦਿਜਨ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਸਤਾ ਮਲ ਜਿਮ ਜਾਨੋ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਸਤਾ ਮਲ ਜਿਵੇਂ
ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਔਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੋ ਅਖਿਲ ਬਿਰਤੰਤ, ਸਭ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਗਿਆਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਗਵੰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਤਉ ਹੁਕਮ ਬੂਝਨ ਹਿਤ ਕਾਇਓ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਸ਼ ਜਿਮ ਭਾਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸੁਣੋ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੋ ਰਾਜ ਜਮਨ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਮਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਮਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਜਮਨ ਨੇ ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਜਾ ਲੇਤ ਧਨ ਗਨ ਕੋ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਨ ਤੁਨ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ। ਅਬਹਿ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਅਧਿਕ ਤੇ ਉਠਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਲੁੱਟਦੇ ਖੋਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸੂਬੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਹਤ ਹਿੰਦ ਤੁਰਕ ਬਨ ਜਾਈ, ਤੇ ਚਾਹਤ ਹਿੰਦ ਤੁਰਕ ਬਣ ਜਾਈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਪਹਾਰਨ ਕੋ ਸਭ ਤੇ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਗਾਰ ਜਮਨ ਭੇਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਮਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਏ। ਉਤਰੇ ਜਗ ਜੋ ਪੋਈਤ ਏਕ ਦਿਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੁਰਕ ਬਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਉਤਰੇ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਏਕ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨੇਊ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਨੇਊ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ। ਤੋਲਨ ਕਰੇ ਸੋ ਭਏ ਸਵਾ ਮਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਨੇਊ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਤੋਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਤੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਲੱਥੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਰਕ ਬਣਾ ਤੇ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਪੁਨਪੁਰ ਮਹਿ ਹਮ ਬਲ ਕਲ ਕਾਲਾ, ਪੁਨਪੁਰ ਮੈਂ ਹਮ ਪਰ ਬਲ ਘਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਲਾ ਕੇ ਜਨੇਊ ਜਨੂਜਿਆ ਤੇ ਸੁਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਵੋ। ਬਨੋ ਤੁਰਕ ਸਭ ਤਜ ਨਿਜ ਚਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਟ ਮਾਸ ਕੋ ਕਰ ਤਕਰਾਰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝੀ ਓੜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਾਏ ਸ਼ਰਨ ਲੀਨਸ ਤ੍ਰਿਪਰਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹਲਤ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਅਸ਼ਟ ਦਿਵਸ ਬੈਠੇ ਤਹ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ 7 ਦਿਨ 7 ਰਾਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਿਨਹੂ ਨਹਿ ਲਹੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਤੇ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ। ਪ੍ਰਾਤ ਪੱਤਰਕਾ ਤਹ ਤੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਡਿੱਗੀ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਦੇਵ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਪਠਾਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਏਮ ਕਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਧਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਠੋ ਆਪ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਜ ਸਮ ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਚਵਗੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚਵਗੱਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ।
ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤਰ ਕੋ ਪਿਖ ਤੇ ਮੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਰੁੱਖ ਵੀ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤਾ ਹਾਥੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਤ ਹੋਇਆ। ਤੋਰਤ ਮੂਲ ਉਖਾਰਿਓ ਜੋਵਤ। ਤੋਰਤ ਮੂਲ ਉਖਾਰਿਓ ਜੋਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਬਲੀ ਗੇਹਰੀ ਤੁਮਰੇ ਹੋਵਤ। ਤੇ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਲੀ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਨ ਅਬ ਆਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਕਹੇ ਕਰਹੁ ਰਖਵਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਰਾਵਰ ਬਿਨਾ ਆਨ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਈਏ। ਸਮਰੱਥ ਬਲੀ ਜੋ ਰੱਖਿਅਕ ਕੋਈ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਬਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਏਕ ਆਸਰਾ ਆਪ ਗੁਸਾਈ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੋ। ਗਹੋ ਬਾਹ ਡੂਬਤ ਸਭ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹ ਬਾਹ ਫੜ ਲਵੋ। ਨਿਜ ਕਰੁਣਾ ਤਰਨੀ ਬਰ ਧਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਕਰਨ ਧਾਰ ਬਨ ਪਾਰ ਹੀ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇੜੀ 'ਚ ਚੜਾ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਬਚਾ ਲਵੋ, ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਗ ਤੇ ਬਿਨਸਨ ਲਖੇ ਧਰਮ ਜਬ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਤੁਰੰਤ ਤਬ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਨੇ ਸਹਾਇਕ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਅਤ ਕਥਾ ਪੁਰਾਨ ਇਹ ਮੁਝਾਰ। ਕੁਰਾਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਹਾਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਆਪ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਬ ਅਵਤਾਰ ਆਪ ਕੋ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ। ਮਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਦਿਕ ਭਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚਲਿਤਰਨ ਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਲਿੱਤਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੌਤਕ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਚਰਜੀ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖੋ ਅਬ ਹਿੰਦਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਲੋ। ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਖੁੰਡੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੇਕ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਜਗ ਮਹਿ ਰਹਿ ਨਾ ਏਕ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤਾਂ। ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਬ ਸਗਰੇ ਹੋਏ। ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਪੂਜੇ ਸੁਰ ਆਦਿਕ ਨਹਿ ਕੋਇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਪੂਜਾ ਕਰੂਗਾ? ਹੋਮ ਜਗ ਸਗਰੇ ਬਿਨਸੇ ਹਾਂ, ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਕਰਦੇ, ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਰ ਦੇਵ ਕਿਮ ਥਿਰਤਾ ਪੈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਜਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਜਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਾਬਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰੇ ਮਹਾ ਦੁਰਭਿਸ਼ ਕਨੇਰੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਗ ਪਈ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਬ ਹੀ ਬਨਹੁ ਸਹਾਇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਹਾਈ ਬਣੋ ਸਾਡੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋ ਲੇਹੋ ਬਚਾਏ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆਸ ਬਚੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਸੁਰ ਆਦਿਕ ਕੀ ਰੱਛਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਬਜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਹੇ ਜਗਤ ਮਿਰਜ਼ਾਦਾ ਜੋਏ। ਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਜੁਗਤਨ ਸਾਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀਨ ਸੁਨਾਵਤ ਗਾਤ। ਸਾਰੀ ਗਾਥ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਹਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ। ਅਧਿਕ ਦੁਖਾਂਤੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਹੁ ਉਸਤਤ ਤੇ ਕਰੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਦੁਖੜੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨਤ ਦਿਜਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿਤਵਤ ਭਏ ਉਪਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਬਰਮਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਰਾਜ ਤੁਰਕ ਵੱਡ ਪਾਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪੀਵੋਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਚੌਪਾਈ ਤਿਸ ਕੋ ਬਨਹਿ ਮਿਟਾਵਨ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਰ ਮਿਟਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਯਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤ ਤੈਸੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ। ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਗੁਰ ਤੂਸ਼ਨ ਠਾਨੀ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦੇਖ ਮੁਖ ਸਭਾ ਨ ਕੋ ਕਹਿ ਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੁਖੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ, ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਘਰ ਮਹਿ ਧਰੀ ਪੱਤਰ ਕਾ ਬਾਚੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਲਿਖਤ ਦੇਖ ਹਿਤ ਰਾਚੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੋਈ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਈ ਬਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਟੀ ਸਕਲ ਹੀ ਠਾਨੀ ਮੌਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਤਰਹਿ ਨ ਬੋਲਿਓ ਕੌਣ। ਸਭ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਬੋਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ
ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖੋਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਤਰ ਘਟੀ ਲਗ ਤੂਸ਼ਨ ਰਹੇ। 4 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। 4 ਘੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਉਪਾਏ ਕੋ ਔਰ ਮਹਿ ਲਹੇ। ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਤਨ ਚਿਤਵਰੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਣੋ ਸਿਰ ਦੇ ਕੂਰੋਂ ਕਰੈ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲਾਂ ਪਟਨੇ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਤਾ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਤ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾਓ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਏ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 7.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ 9 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਸਾਲ ਤੇ ਉਦਣ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਸੀਸ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਦਣ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਪੰਡਤ ਆਏ ਉਦਣ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਹਰਜਸ ਖੱਤਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ
ਭਾਵਨਾ ਉਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੁਰਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਖਸ਼ਿਓ ਰਾਜ ਸਰਬ ਮਹਾਰੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਪਰ ਉਪਾਏ ਨਾ ਬਨ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਜਗ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਹੋਮ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ, ਨਾ ਧੋਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਰ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤ ਭੇਦ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੁਣ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਸੋਈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਔਰ ਮਹਿ ਜਬ ਜਦੋਂ ਲਹਿਓ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਿਜ ਗਨ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਤਬ ਕਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਵਿਪਰ ਬਿਰੰਦ ਤੁਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ। ਕਰੋ ਸਕੇਲਨ ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਜੋਵ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਕੋ ਸਕਲ ਭਿਆਨੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਨਿਜ ਬਿਰਥਾ ਬਖਾਨੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਕਰੋ। ਹਮਰੇ ਛਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਜਮਾਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਜਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛਤਰੀ ਹਨ। ਤਿਨ ਤੇ ਕਰਹਿ ਖਾਨ ਅਰ ਪਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ। ਰਹਿ ਅਲੰਬ ਸਦਾ ਹਮ ਤਾਹੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਬਿਦਨ ਲੈ ਜਾਹੂੰ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਮਹਿ ਲੀਜਹਿ ਨਾਮ ਹਮਾਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਬੁਲਾਵਨ ਸਕਲ ਉਚਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਲ ਉਚਾਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਜਬ ਸੁਨ ਜਿਸ ਮਗ ਕੋ ਚਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਿਨ ਪਿਛੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗ ਜਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਸਭਨ ਸੰਗ ਇਮ ਕਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਖਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਗਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਏਕ ਮੂਲ ਸੋ ਇਛਿਆ ਲਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਤੋੜਨੇ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤੇ ਆ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਏਕ ਮੂਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲਓ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਏਮ ਸੁਨ ਹਮੇ ਹਕਾਰਨ ਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਤਬ ਸਭ ਹਿੰਦੁਨ ਧਰਮ ਉਬਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਉਬਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰਛਿਆ ਕਰਹਿ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਚਰੀ ਸੋ ਹਮ ਔਰ ਧਾਰੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਮੋ ਪਾਏ ਸੁਨ ਦਿਜ ਸਮੁਦਾਇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਧੰਨ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਖੁਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਤ ਕਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਝੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੁਣ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਿਰ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਹਮਾਂਜੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਰ ਜੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਆਇਆ, ਅਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਏ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨੋ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨੋ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਹਿਨ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਰਹੇ ਧਰੇ ਹਮ ਰਹੇ ਧਰਮ ਹਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਇਹ ਜਾਨੀ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਏਕ ਜਾਮ ਲਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੀਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ। ਪੁਨ ਉਠਾਏ ਵਹਿਰ ਪਰ ਆ ਬੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚਤੁਰ ਸਨ ਵਿਦਿਆ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਾਸੇ। ਆ 1-2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਹੁਲਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਪਾਏ ਆਇਸ ਗੁਰ ਕੇ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਏ ਤਿਆਰ ਚਲ ਬੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਪਰ ਬਿਪਰ ਬੁੱਧਵੰਤੇ ਜੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਬਸ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਗ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੋਏ ਕਰ ਪੰਥ ਮਹਾਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਮਹਾਨ ਰਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿਸਪੁਰ ਮਹਿ ਤੁਰ ਕੇਸ਼ ਮਹਾਨੇ। ਆ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਸਦਾ ਏ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਦਿਨ ਸਹਿਜੇ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਬਹੁਪੁਰ ਕੇ ਮਿਲ ਦਵਿਜ ਸਮੁਦਾਇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਦੋਂ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਬਹੁਪੁਰ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਦੁਰਗ ਤੁਰਕ ਕੇ ਥਿਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ। ਬੂਝੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਆ ਉਚਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਬਹੁਪੁਰ ਕੇ ਦਿਜ ਹਮ ਸਮੁਦਾਇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੁਖ ਕੋ ਪਾਏ ਪੁਕਾਰੂ ਆ ਆਏ। ਦੁਖੀ ਐ, ਪੁਕਾਰੂ ਆਏ ਆ, ਫਰਿਆਦੀ ਆਏ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੇ ਜਬ ਸੁਨੇ ਬਿਰਤੰਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਬਰਤੰਤ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੁਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਬ ਹੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬਨਹਿ ਮਤੰਤ। ਤਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਬਣੂਗਾ, ਸਲਾਹ ਬਣੇਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਗਨ ਦੇਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਹੋਏ ਹਿੰਦਨ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਬਤ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਹਿਮ ਸੁਨ ਗਇਓ ਸ਼ਾਹੇ ਲਖ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰੀ ਅਰਜ ਬੇਗੀ ਤਬ ਅਰਜੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਜ ਬੇਗੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਜ ਬੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸੁਣੀਐ। ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਸਲਾਮਤ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਗਨ ਦੇਸ਼ਨ ਕੇ ਦਿਜ ਬਹੁ ਗੁਨੀਐ। ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਪਾਏ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਆਏ ਆ ਪੁਕਾਰ। ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੁਕਾਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਚਹਤ ਆਪ ਕੇ ਪਾਸ ਉਚਾਰੂ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਕਾਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦ ਤੇ ਆਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਧਨ ਵਿਦਿਆ ਮਹਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪੰਡਤ ਹਨ। ਜੋ ਨਰ ਗਨ ਮਹਿ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਖੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਧੀਰਗ ਬੁੱਧਵਾਨ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੋਂ ਦੀਰਘ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਾਹੋ ਅਵਰੰਗ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਾ ਬਾਤ ਲਖ ਨਿਕਟ ਵੀ ਹਕਾਰੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਵੀ ਆ ਲੈਣ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਆਏ ਸਕੋ ਦਿਜ ਸਮੁਦਾਇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਹੁੰਚੇ ਜਮਨ ਸਭਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਮਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆਏ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਰਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ 47 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਆਏ ਗਏ ਦੀ, ਅਣਮਤੀਏ ਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ। ਨਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਧਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਆਓ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਕਾਜ਼ੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਲਾਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਮੁਲਾਓ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਜਨ ਉਮਰਾਵ ਮਹਾ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਏ। ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜ਼ੇਵਰ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਤ ਹੋਈ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੇ ਬਸਤਰ ਮਹਾਤੁਤ ਧਾਰੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੱਬਦੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ। ਝੁਕ ਝੁਕ ਵਿਪਰਨ ਕੀਨ ਸਲਾਮ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪੁਨ ਕਰ ਜੋਰੇ ਖਰੇ ਤਮਾਮ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਹੋ ਤਵਾਜੇ ਹੋਵਾ। ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਨੋ ਚਹੇ ਇਮ ਜਬ ਹੂੰ ਜੋਵਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਏ ਸਧੀਰਜ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੈ। ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇ, ਲਾਲਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲ ਜਾਏਗਾ 4 ਸਫੇਰੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਰਤਾਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਦੀਏ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 18 ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੇ, 17 ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ 15ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤਰਨੇ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨੇ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ 13ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ 14ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹਨ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਬਰਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਜੀਓ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਨ ਕੀ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ,
ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਭਏ ਸਤੀ ਝੋਕ ਝੋਕ ਵਿਪਰਨ ਕੀਨ ਸਲਾਮ, ਪੁਨ ਕਰ ਜੋਰੇ ਖਰੇ ਤਮਾਮ। ਨਿਜ ਦਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਤਵਾਜੇ ਹੋਵਾ, ਸੁਨਿਓ ਚਹੈ ਇਮ ਜਬ ਹੂੰ ਜੋਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ। ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧ ਕੋਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਹਿ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ